Hello, good evening. Now we continue chapter number 9, and that is money market and capital market. Almost all points of view that money market we have studied, and this one is remaining only, and that is reforms introduced in the money market. So, what type of reforms that are introduced or here? What are the improvements that that are made in money market to facilitate smooth running of this मनी मार्केट? तर आपण आत्तापर्यंत मनी मार्केट चे बरेचसे पॉईंट्स बघितलेले आहेत. हा शेवटचा पॉईंट आहे. तर ह्याच्यामध्ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन द मनी मार्केट याचा अर्थ मनी मार्केट्समध्ये काय सुधारणा केल्या गेल्या आहेत किंवा कुठल्या बाबतीमध्ये त्यांनी सुधारणा केलेली आहे, काही नवीन डॉक्युमेंट्स इंट्रोडक्शन केलेलं आहे, काही नवीन रेट्स इंट्रोडक्शन केलेलं आहे. तर ते आपण इथं बघायचं आहे. So, treasury bills of varying maturity periods. Already I explained this treasury bill. Treasury bill is a monetary instrument issued by the government for 91 days, 151 days, or for different periods, for different maturity periods. Here, interest rate is not given, but you can get it at discount rate, and whatever the discount, that is the return of the investor. So here that is treasury bill. Already we have studied this. Then commercial papers. Commercial papers are promissory notes which are issued by government, but they are unsecured. They are not secured, and they are negotiable and transferable only by endorsement. And it has also here that fixed maturity period. Commercial papers here, generally here it is related to promissory notes. And certificate of deposits, here they are unsecured also. That means you keep deposits, you will get certificate, but there is no security. So such type of papers are issued by the government. Then certificate of deposits. Then money market mutual funds. Money market mutual funds, here it is also MMS, it is called. It is a mutual fund of this government, and this mutual MMS here, here it is also here one type of investment, and here by introduced by this government as a reform. So here that is, this is the reform introduced. This is the first part. Then what is again introduced? RBI repos and reverse repos were introduced under the liquidity adjustment facility. So what is meant by repo and what is meant by reverse repo, that you have to understand. So repo rate is the rate at which commercial banks sell their securities and borrow money from central bank. So here it is called as repo rate. And what is reverse repo rate? Reverse repo rate, reverse condition. When your central banker borrows money from commercial bank to avoid excess liquidity in the market, when here the credit creation is there, then this central bank or government wants to control this more credit creation or excess liquidity. That time here reverse bank, this reserve bank here buys securities from or takes loan from this commercial banks, and here that liquidity it is maintained. So here this is repo rate and reverse repo rate. जर रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट हे काय आहे बघा. रेपो रेट म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की जेव्हा कमर्शियल बँक्स ह्या रिझर्व्ह बँकेकडून जेव्हा लोन घेतात किंवा सेंट्रल बँकेकडून लोन घेतात, तर तो जो रेट असतो त्या रेटला, ज्या रेटप्रमाणे लोन घेतात तो जो रेट असतो, तर त्या रेटला आपण इथं रेपो रेट असं म्हणतो. आणि त्याच्या विरुद्ध आहे रिव्हर्स रेपो रेट. जेव्हा रिझर्व्ह बँक कमर्शियल बँकेकडनं रेट घेते, लोन घेते, तेव्हा जे रेट आहे त्याला रिव्हर्स रेपो रेट असं म्हणतात. आता कमर्शियल बँक जेव्हा फिनान्शियल नीड असते त्यांना, तेव्हा ते सेंट्रल बँकेकडनं लोन घेतात, नाही असं नाही. आणि तो जो रेट आहे तो रेपो रेट आहे. आणि हाय लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन असतील तर इथं फ्लो ऑफ मनी जो ब्रिंग डाऊन करण्याचं गरज असते त्यांना, म्हणून ते काय करतात की रेपो रेट वाढवतात. म्हणजे मोठे इंटरेस्ट रेट हा वाढवतात आणि इंटरेस्ट रेट वाढवून मग ते
कॉस्टली करून मग ते लिक्विडिटी मेंटेन केली जाते. तर रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये सुद्धा असंच असतं की इन्फ्लेशनवर हा एक हे आहे, उपाय आहे इन्फ्लेशनवर. आत्ता तर सध्याचा मनी रेट किती आहे बघा, रिव्हर्स रेट किती आहे, 5.15% आहे. रेपो रेट 5.15% आहे आणि त्याच्यामध्ये बदल होत असतात. The reverse repo rate also reduced to 4.9, and now here this repo rate here is also reduced to, it also increased here from 5.15 to 5.75. म्हणजे 5 to 6च्या दरम्यान हा रेपो रेट आहे आणि 4 to 5च्या दरम्यान हा रिव्हर्स रेपो रेट आहे. जशी गरज पडेल लिक्विडिटी मॅनेजमेंटची त्याप्रमाणे हा रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट मेंटेन करून बाजारातल्या लिक्विड असेट्सचं प्रमाण जे आहे, मार्केटमधलं लिक्विड असेट्सचं प्रमाण ते कमी जास्त करतात आणि इथं क्रेडिट कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न करतात किंवा लिक्विडिटी मॅनेज करतात. त्याच्यानंतर आहे इंटरेस्ट रेट टू बी लार्जली डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, म्हणजे डिमांड आणि सप्लाय लक्षात घेऊन त्याचे इंटरेस्ट रेट ठरवून हे मनी मार्केट कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न हे रिझर्व्ह बँक करत असतं. तर त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे बघा, नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रान्सफर रिअल टाईम ग्रॉस सेटलमेंट. हे तुम्हाला माहिती आहे, ओसीमध्ये तुम्ही शिकलाय NEFT म्हणजे काय, RTGS म्हणजे काय, आणि असं पण तुम्हाला आता हे यूज टू झालेलं आहे. आपण घरी बसून कुठेही फंड ट्रान्सफर करतो या नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफरमधून, आणि RTGSमधून आपण बँकेत जाऊन तिथं आपण मनी कुठलाही ट्रान्सफर करू शकतो. तर थोडाफार डिफरन्स आहे NEFTमध्ये आणि RTGSमध्ये, ते तुम्ही OCमध्ये शिकलेलंच आहे. त्याच्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक डिलिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस टू ब्रिंग अबाउट टेक्नॉलॉजिकल अपग्रेडेशन. वेगवेगळे सॉफ्टवेअर्स त्यांनी इंट्रोड्यूस केलेले आहेत किंवा थोडीशी फ्लेक्झिबल आणि क्विक मेथड इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रान्सफर करायची इकडून तिकडं हे त्यांनी केलेले. अशा पद्धतीचे सुधारणा आता मनी मार्केटमध्ये करून त्याने आणखीन किती ऑपरेटिंग त्याचं एक फ्लेक्झिबल होईल, क्विक होईल, ॲक्युरेट होईल याकडे थोडंसं लक्ष दिलेलं आहे. तर अशा पद्धतीनं आपण मनी मार्केट आता इथं बघितलेलं आहे. आणि या चॅप्टरचा सेकंड पार्ट आहे तो कॅपिटल मार्केट आहे. So what is meant by capital market? Capital market is the market for long-term funds, both equity and debt raised within and outside the country. आता मनी मार्केट हे शॉर्ट टर्म क्रेडिट अवेलेबल करून देत होतं आणि कॅपिटल मार्केट हे लॉंग टर्म मनी अवेलेबल करून देतं किंवा क्रेडिट अवेलेबल करून देतं. सो मोर इन्व्हेस्टमेंट ॲज वेल एज अचिव्हिंग इकॉनॉमिक ग्रोथ. म्हणजे हे कॅपिटल मार्केट कुठलं रोल प्ले करतं, तर इन्व्हेस्टमेंट, मोठमोठ्या इन्व्हेस्टमेंट ते सहजासहजी शक्य होतात ह्या कॅपिटल मार्केटमुळं. आणि त्याच्यामुळं अल्टिमेटली काय इफेक्ट होतो, तर इकॉनॉमिक ग्रोथ होते कंट्रीची. सो डिमांड फॉर लॉंग टर्म फंड कम्स फ्रॉम ॲग्रिकल्चर. आता आपल्याला जर कुठल्या क्षेत्राला इथं आपल्याला लॉंग टर्म फायनान्शियल गरज असते, तर तिथे ॲग्रिकल्चर आहे, ट्रेड आहे, इंडस्ट्री आहे. ॲग्रिकल्चरमध्ये कुठल्याही सुधारणा या होण्यासाठी लॉंग टर्म तिथं पिरियड आवश्यक असतो. आणि त्याच्यामुळे ॲग्रिकल्चर आहे, ट्रेड आहे, ट्रेडमध्ये आता इंटरनॅशनल ग्लोबल ट्रेड ओपन आहे बघा आता. आणि इंडस्ट्रीसुद्धा मोठमोठ्या इस्टॅब्लिश करायच्या, तर चालवायच्या, ह्याच्यासाठी त्याला लॉंग टर्म कॅपिटल लागतं. तर इथं आपण कॅपिटल मार्केट म्हणजे काय आणि त्याच्यानंतर त्याचं इफेक्ट काय आणि त्याच्यानंतर इथं लॉंग टर्म फंड्स कशासाठी लागतात हे इथं आपण बघितलेलं आहे. सो हू आर द सप्लायर्स ऑफ लॉंग टर्म फंड्स. मग त्याच्यामध्ये इंडिव्हिज्युअल सेवर्स आहेत, कॉर्पोरेट सेविंग्ज आहे, बँक्स आहे, इन्शुरन्स कंपनीज आहे, स्पेशलाइज फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स आहेत. तर हे सर्व पार्टीज आहेत, ह्या पार्टीज लॉंग टर्म फंड प्रोव्हाइड करतात. कुठल्या माध्यमातून, तर इक्विटी शेअर्स आहेत, प्रेफरन्स शेअर्स आहेत, पर्टिक्युलरली SPच्या मुलांना ते जास्त माहिती असेल. त्याच्यानंतर बघा बॉन्ड्स असतात वेगवेगळे, आणि त्याच्यानंतर वेगवेगळे टाईपचे इन्व्हेस्टमेंट हे असतं. इन्व्हेस्टमेंटचे वेगवेगळे फॉर्म्स असतात, त्याचे रिटर्न वाईज आपल्याला जिथं कम्फर्टेबल होतं तिथे सामान्य माणूस इथं गुंतवणूक करतो आणि सामान्य माणूस गुंतवणूक करतो. त्यामुळं इथे लॉंग टर्म फंड्स इथं त्यांना अवेलेबल होतात. आणि म्युच्युअल फंडसुद्धा त्याच्यामध्ये फार मोठी भूमिका बजावते. तर हे असे सप्लायर्स आहेत लॉंग टर्म फंड्सचे. इनिशियल ऑफर IPOमध्ये पैसे गुंतवतात लोक, परत डिबेंचर्स परचेस करतात.
तर हे कोण करतं? इंडिव्हिज्युअल पण करतात, कंपनीज पण करतात, बँका पण करतात, म्हणजे सगळे ह्या लॉंग टर्म फंड्स प्रोव्हाइड करण्याच्या सिस्टममध्ये एंगेज आहेत. त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे बघा, हा स्ट्रक्चर आहे, स्ट्रक्चर ऑफ कॅपिटल मार्केट इन इंडिया. तर इंडियन कॅपिटल मार्केट बघा, कॅपिटल मार्केट 4 भागामध्ये कॅपिटल मार्केट हे त्यांनी डिवाईड केलं आहे. पहिलं आहे गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज, दुसरं आहे इंडस्ट्रियल सिक्युरिटीज मार्केट, तिसरं आहे डेव्हलपमेंट ऑफ फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स आणि चौथं आहे फिनान्शियल इंटरमेडियरीज. तर आता तिथं पहिलं जे आहे ते गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज आहे बघा. गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज माहिती आहे तुम्हाला गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज म्हणजे काय आहे ते? तर इथं गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीजचा अर्थ असा होतो, सिक्युरिटीज विच आर इश्यूड बाय द गव्हर्नमेंट. ह्याला गिल्ट एजेड मार्केट असं म्हणतात, म्हणजे क्वालिटी असलेले सिक्युरिटीज ते इश्यू करतात असं त्याचा अर्थ होतो. सच सिक्युरिटीज कॅरी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. आणि इथं जेव्हा गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज इश्यू करतात तेव्हा त्या खूप सेफ आणि सिक्युअर असतात आणि त्याचा इंटरेस्ट रेट पण चांगला असतो. फक्त त्यांच्या म्हणजे गव्हर्नमेंटच्या ज्या कंपनीज असतात त्या कंपनीसाठी कॅपिटल प्रोव्हाइड करण्याकरता ह्या सिक्युरिटी इश्यू केल्या जातात. तर तो एक सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्व्हेस्टमेंट आहे. त्याच्यानंतर आहे बघा इंडस्ट्रियल सिक्युरिटीज मार्केट. आता हे इंडस्ट्रियल सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये परत दोन आहेत, न्यू इश्यू मार्केट आणि ओल्ड इश्यू मार्केट. आता न्यू इश्यू मार्केट म्हणजे जेव्हा कंपनी अस्तित्वात येते, म्हणजे जेव्हा स्टॉक कंपनीचं शिकलेला आहात, जेव्हा कंपनी एस्टॅब्लिश होते तेव्हा ते कुठल्या फॉर्ममधनं होते? शेअर कॅपिटलमधनं होते. पण जेव्हा कंपनी नव्यानं अस्तित्वात येते तेव्हा जे शेअर कॅपिटल इश्यू केलं जातं त्याला आपण इनिशियल पब्लिक ऑफर म्हणतो. तर त्यालाच इथं न्यू असे इनिशियल पब्लिक ऑफर जे आहे त्या अनेक कंपन्या देत असतात, त्याला आपण इथं कलेक्टिव्हली न्यू इश्यू मार्केट असं म्हणू शकतो. आणि दुसरं जे आहे ओल्ड इश्यू मार्केट बघा, दुसरं जे आपण इथं म्हणतोय ओल्ड इश्यू मार्केट. ओल्ड इश्यू मार्केट म्हणजे स्टॉक मार्केट. आता तुम्हाला माहिती आहे शेअर बाजार म्हणजे काय, स्टॉक मार्केट काय म्हणजे काय. एसपीच्या मुलांना तर त्याचं स्पेशल टॉपिक आहे असं मला वाटतं, त्यामुळे त्यांना तर माहितीच असणार आहे. पण बॅचच्या मुलांनी सुद्धा ऐकून तरी माहीत असेल बाबा शेअर मार्केट असतं, स्टॉक मार्केट असतं, तिथं वेगवेगळ्या कंपनीचं शेअरचं ट्रेडिंग होतं. ॲटलिस्ट इतकी प्रायमरी माहिती तर तुम्हाला आहे. सो हिअर दिस इज ओल्ड इश्यूज मार्केट, म्हणजे ऑलरेडी एस्टॅब्लिश झालेल्या कंपन्यांचं शेअर्सचं तिथं ट्रेडिंग होतं, ते ओल्ड इश्यूज मार्केट आहे. तर त्याच्यानंतर पुढचा जो आहे तो डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स. मग त्याच्यामध्ये IFCI आहे, इंडस्ट्रियल फायनान्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया असं त्याचा लॉंग फॉर्म आहे. मग हे पर्टिक्युलरली हे जे सगळे आहेत IFCI, ICICI, SFCI, IDBI, IIBI, UTI, हे सगळे डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स आहेत. म्हणजे पर्टिक्युलरली तुम्हाला ते फायनान्स अवेलेबल करून देण्यासाठी किंवा कॅपिटल अवेलेबल करून देण्यासाठीच या फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनचं एस्टॅब्लिशमेंट झालेली आहे किंवा गव्हर्नमेंटने केलेली आहे. तर पहिली IFSI आहे, त्याच्यानंतर IFCI आहे, ICICI आहे, त्याच्यानंतर ICICIचा लॉंग फॉर्म पण तुम्हाला मी मागे सांगितलं होतं. त्याच्यानंतर आहे SFC, स्टेट फायनान्स कॉर्पोरेशन्स, IDBI आहे, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया. आणि त्याच्यानंतर इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टमेंट बँक ऑफ इंडिया ही IIBI आहे. त्यानंतर युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ही ह्याच्यामध्ये अजून एक वेगळी इन्स्टिट्यूशन आहे. आणि ह्याच्या त्या ब्लॅक चार्टमध्ये दिले नाही, पण त्यांनी पुढं क्लॅरिफिकेशनमध्ये दिले एक्झिम बँक पण आता इथं कॅपिटल मार्केट. तर अशा पद्धतीनं इथं आपण आता बघितलं वेगवेगळे इन्स्टिट्यूशन्स. आता इथं चार्टमध्ये त्यांनी दिलं नाही आहे, पण प्रत्यक्षात क्लॅरिफिकेशनमध्ये किंवा एक्सप्लेनेशनमध्ये त्यांनी एक्झिम बँकेचा उल्लेख केला आहे. एक्झिम बँकेचा अर्थ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बँक. इथं एक्झिम बँक जी असते ती ॲक्च्युली ती करन्सी ट्रान्सफॉर्मेशनसाठी एस्टॅब्लिश केली होती. म्हणजे आपण इंटरनॅशनल ट्रेड जेव्हा कॅरी करतो तेव्हा आपल्याला वेगवेगळ्या करन्सीजची आवश्यकता असते. तर ह्या करन्सीज एक्सचेंज करण्याकरता त्यांनी इथं ती बँक एस्टॅब्लिश केली होती ॲक्च्युली. पण नंतर हे कॅपिटल मार्केटमध्ये सुद्धा या बँका आलेल्या आहेत, त्याच्यामुळे इथं त्याने तिथं नाव लिहिलेलं आहे. त्याच्यानंतर फायनान्शियल इंटरमेडिएरीजमध्ये काय काय येते बघा, मर्चंट बँक्स आहे, म्युच्युअल फंड्स आहेत आणि लिझिंग कंपनीज आहेत, व्हेंचर कॅपिटल कंपनीज आहेत आणि बाकीचं पण आहेत. तर अशा पद्धतीनं हे त्याने वेगवेगळ्या इंटरमिडिएट दिलं. मर्चंट बँक ज्या तर कमर्शियल बँक्स आहेत. म्युच्युअल फंड्सची आयडिया तुम्हाला मी मागं दिली होती
की प्रत्येकानं एक थोडीफार रक्कम महिन्यात एकदा एक ठराविक रक्कम भरायची आणि त्याच्यात असे अनेक लोक त्या धरतात आणि तो एक फंड तयार होतो. त्याला आपण म्युच्युअल फंड असं म्हणतो. आणि तो फंड इन्व्हेस्टमेंट, त्या फंडची इन्व्हेस्टमेंट केली जाते मार्केटमध्ये, सिक्युरिटीजमध्ये, आणि त्याच्यापासून जो रिटर्न मिळतो तो त्या तुमच्या फंड, तुम्ही जेवढे फंड कॉन्ट्रीब्युशन केलं त्या कॉन्ट्रीब्युशन केलेल्या फंडच्या रेशोमध्ये तुम्हाला त्याचा रिटर्न मिळतो. डिव्हिडंड असू दे, काय असू दे. याचा अर्थ काय होतो बघा, आपण इंडिव्हिज्युअली आपण करू शकत नाही इन्व्हेस्टमेंट, किंवा आपल्याला त्याचं नॉलेज मे बी असतं नसतं. तर त्याच्याप्रमाणे इथं जे आहे हे नॉलेज त्यांना असतं, एक्सपर्ट्स असतात ते म्युच्युअल फंडमधचे, आणि आपण तिथं रक्कम गुंतवली तर ती सुरक्षित असते. आणि तिथं फिनान्शियल ॲडवायझर असतात. ते फिनान्शियल ॲडवायझर ते सगळ्यांचे पैसे एकत्र करतात, त्याचा एक मोठा फंड बनवतात आणि तो फंड ते प्रॉफिटेबल इन्व्हेस्टमेंट फॉर्ममध्ये इन्व्हेस्ट करतात आणि तुम्हाला त्याचा फायदा होतो. आणि तुम्हाला जे काही फायदा मिळेल तेव्हा तुम्ही जेवढं कॉन्ट्रीब्युशन केलं होतं त्या म्युच्युअल फंडला, तर त्या प्रमाणामध्ये तुम्हाला ते दिलं जातं. तर हे म्युच्युअल फंड आहे. तुम्ही एक ॲक्टिव्हिटी म्हणून म्युच्युअल फंडची माहिती जरा गोळा करून कलेक्ट करा, आणि काय जे तुम्ही कलेक्ट केलेलं आहे ते एक लिहून काढा आणि ते थोडंसं व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवा. ही एक तुम्ही एक आजच्या काळाची महत्त्वाची ही गरज आहे की म्युच्युअल फंड हे म्हणजे काय असतं हे तुम्हाला आत्तापासूनच माहिती पाहिजे. म्हणजे पुढं जाऊन तुम्हाला त्याचं तुमच्या रिअल लाईफमध्ये तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट कराल तेव्हा तुम्हाला त्याचा उपयोग होईल. ॲटलिस्ट व्हॉट इट इज हे तर तुम्हाला समजायला हवं, म्हणून तुम्ही ही ॲक्टिव्हिटी करा. तसेच लिझिंग कंपनीज आहेत. लिझिंग कंपनीजमध्ये लॉंग टर्म साठी तुम्हाला अवेलेबल करून देतात कॅपिटल, ते आहे लिझिंग कंपनीज. त्याच्यानंतर आहे व्हेंचर कॅपिटल कंपनीज. म्हणजे व्हेंचर याचा अर्थ चॅलेंजिंग, जेव्हा कुठलंही टास्क आपण घेतो आणि ते सॅटिस्फाय करतो नंतर, त्याला आपण व्हेंचर कॅपिटल असं म्हणतो. तर असं काही चॅलेंजिंग बिझनेस तुम्ही सुरू केला, असा युनिक बिझनेस सुरू केला, तर त्याला कॅपिटल प्रोव्हाइड करण्याचं काम ह्या व्हेंचर कॅपिटल कंपनीज करतात. आणि अदर्समध्ये मग कमर्शियल बँका आहेत, क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह आहेत, हे सगळ्या अदर्समध्ये ते येतात. तर अशा पद्धतीने आपण आज कॅपिटल मार्केटची सुरुवात केलेली आहे. आज आपण काय काय पाहिलं, तर आज आपण त्याचं हे पाहिलं की व्हॉट इज मीन बाय कॅपिटल मार्केट. त्याच्यानंतर त्याच्या अगोदर आपण हे रिफॉर्म्स बघितले. रिफॉर्म्स बघितल्यामध्ये कॅपिटल मार्केट म्हणजे काय, त्याच्यानंतर ते काय काम करतं आणि कुठल्या कारणाकरता फंड्स लॉंग टर्म आपल्याला लागतात आणि ते फंड्स प्रोव्हाइड कोण करतं, म्हणजे कॅपिटल मार्केटमध्ये रोल कोणाकोणाचा प्ले होतो, हे सगळं आपण ह्याच्यामध्ये शिकलेलो आहोत. आणि त्याच्यामध्ये स्ट्रक्चरमध्ये कॅपिटल मार्केट स्ट्रक्चर 4 कॅटेगरीमध्ये विभागलेले आहे. त्याच्यासुद्धा परत सब कॅटेगरी तिथं आपण बघितल्या. तर अशा पद्धतीने आपण आज कॅपिटल मार्केटची सुरुवात केलेली आहे. या वीकमध्ये आपण हे चॅप्टर संपवू शकतो. आणि टुडे विल स्टॉप हिअर. थँक्यू व्हेरी मच.